गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अज असी करांगे लैसन नंबर 14 ते टॉपिक है स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ गौरमेंट बजट। तो बेटा सब तो पहला ही टॉपिक अहीं गौरमेंट बजट बारे पढ़िया ही। हुण इहदे कंपोनेंट ते स्ट्रक्चर बारे पढ़ांगे, जैसा कि सरकारी बजट का ढांचा की है। इहदे विच पहले दो पॉइंट है बजट प्राप्तियां ते बजट खर्च, ते इन्हां दे जिहड़े पॉइंट ने अगे वो भी डिस्कस करांगे। तो जिसा कि आमदनगत प्राप्तियां विच केड़ा पॉइंट आंदे, ये पॉइंट है उहदे विच सब पॉइंट केड़े आणगे कर प्राप्तियां ते गैर कर आमदनगत प्राप्तियां। ते दूजे साडा पॉइंट है बजट प्राप्तियां विच दूजा पॉइंट है पूंजीगत प्राप्तियां, ते इहदे विच सब पॉइंट आणगे सरकारी ऋण दी वसूली ते अप निवेश। तो बेटा पॉइंट टू पॉइंट करांगे। अहीं हजे बजट खर्चे नूं नहीं छेड़ांगे, ये नैक्सट वीडियो च इहदा डिस्कस करांगे। अज सिर्फ अहीं बजट प्राप्तियां बारे पढ़ांगे। तो सब तो पहला बेटा जी बजट प्राप्तियां की हुंदा वो वेखदे आं। कहंदे कि बजट प्राप्तियां तो भाव उस संभावी धन तो है जो वित्ती वरे दौरान सरकार सारे स्रोतां तो प्राप्त करती है। बजट प्राप्तियां जिहड़ियां दो तरह हो सकदियां हन, आमदनगत प्राप्तियां ते कर प्राप्तियां द्वारा। मतलब बजट प्राप्तियां बेटा वो हुंदियां ने कि जिहड़ियां सरकार जो सारे बरे च सारे पूरे साल विच की करदी कि मतलब टैक्सां द्वारा कोई भी होर भी कई स्रोत हुंदे ने, सोर्स हुंदे ने जिहदे विच सरकार जिहड़ी है धन इकट्ठा करदी रहिंदी है ना। ते ओह जिहड़ी हैगी साडी बजट हुंदी है, ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਮਦਨਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਮਦਨਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਤਪੰਨ नहीं ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ सरकारी संपत्तियां नूं घट नहीं करदियां आमदनगत प्राप्तियां कहाउंदियां हन, जिहदे विच सरकार दा कोई देनदारी नहीं हुंदी कि जिस अहीं उहनूं आ चीज़ दित्ती ते सरकार भी सानूं वो चीज़ देवे। कहंदे ओह हुंदियां आमदनगत प्राप्तियां जिहदे विच सरकार दा कोई रोल नहीं हुंदा, बस ये हुंदा कि उन्हां ने कर जिहड़ा वसूल करना हुंदा वा, टैक्स जिहड़े लैणे हुंदे ने, पर बदले विच अहीं उन्हां कोल कोई उम्मीद नहीं करांगे कि ओह सानूं कुछ देण। ठीक है जिवें कि है कर प्राप्ति आमदनगत प्राप्ति है ना, क्योंकि जदों सरकार कर दे तौर ते कोई धन प्राप्त करती है तो इसलिए सरकार दी कोई देनदारी उत्पन्न नहीं हुंदी। जदों सानूं कर दिंदे आ, कर लगांदे असीं पे करदे आ, तो असीं उहदे वास्ते ये नहीं कहंदे कि असीं कर पे कीता ते हुण सानूं सरकार भी कुछ देवे। ठीक है, पर जेकर सरकार उधार दे रूप विच कोई धन प्राप्त करती है तो यह आमदनगत प्राप्ति नहीं। ठीक है, क्योंकि इस नाल सरकार दी देनदारी उत्पन्न हुंदी है। ठीक है बेटा, ते आमदनगत प्राप्तियां नूं अगे दो भागां विच वंडिया जा सकदा है, जिस कि कर प्राप्तियां ते गैर कर प्राप्तियां। ते अहीं गल करांगे हुण इत्थे कर प्राप्तियां दियां। ठीक है बेटा, सब तो पहला कि अहीं कर प्राप्तियां की हुंदियां ओह पढ़ांगे। कहंदे सरकार द्वारा वख-वख कर लगा के जो धन प्राप्त किया जाता है उसनूं कर प्राप्तियां कहा जाता है। कर अजिहा लाजमी अदायगी हुंदी है जिहड़ी बिना किसी सीधे लाभ की इच्छा रखे सरकार नूं अदा करनी पैंदी है। बेटा मैं तुहानूं अगे भी दस्सिया वा कि जिहड़ा कर है ना ओहो जी इनकम है, ओहो जिहा मतलब टैक्स है जिहड़ा असीं सरकार नूं दिंदे आ, पर उहदे बदले सानूं कोई उम्मीद नहीं हुंदी कि सरकार भी सानूं कुछ देवेगी। ठीक है, ये सानूं मतलब अहीं उन्हां तो कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि असीं कर देण डे आ ते सानूं कोई लाभ मिलेगा। ठीक है, अगे हैगी परिभाषा ये मुराद के अनुसार। कहंदे कि कर किसी व्यक्ति या फर्म द्वारा सरकार नूं दित्ती जाण वाली वो लाजमी अदायगी है जिस लई सरकार पासों कोई सीधे लाभ की उम्मीद नहीं रखता। कौन नहीं रखता? जिहड़ा कर पे करता है वो। ठीक है, कहंदा कि जिहड़ा कर है एग्जाम्पल दे जिहड़ी परिभाषा है उहदे अकॉर्डिंगली कहंदे कर वो है कि जदों किसी बंदे ते आदमी ते जिस इनकम टैक्स लग जाता वा जां किसी फर्म ते लग जाता तो उस सरकार नूं उहदे वास्ते वो कर पे करना बहुत लाजमी हो जाता है। ठीक है, तो इस दे लई सरकार को उन्होंने कोई उम्मीद नहीं हैगी कि वो कोई मतलब उन्होंने लाभ होएगा। ठीक है बेटा, तो अगे है कि कर दियां विशेषतावां की है। ये हो सकता तुहानूं 4 नंबर दे
ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਵੇਖਣਾ ਇਹਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ मतलब बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਨ ਕਲਿਆਣ, ਜਨ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਲਿਆਣ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਿਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੜਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੌਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੇਟਾ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਟੇਲ। ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਨਕਮ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਦਾਤਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਉਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਹੈ, ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਡਿਸਕਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।